بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, paix et salut sur le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille et sur ses illustres compagnons. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de nous renouveler votre fidélité dans le cadre de Al-Bayan, votre émission de culture islamique. Je rappelle que Al-Bayan, c'est tous les vendredis à partir de 21h30 sur DBS TV, rediffusion les samedis à partir de midi. Au centre de notre entretien ce soir, au cours de cette émission, le cœur. Quelle est l'importance du cœur en islam? Inch'Allah, avec mon invité qui est sur ce plateau, nous allons vous apporter quelques éléments de réponse. Mon invité, lui, c'est un ancien, comme on dit vulgairement, de plateau de Al-Bayan. C'est le frère Cheikh Bayero Mohamed Ali. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être encore là ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, nous allons nous entretenir sur l'importance, le rôle du cœur en islam. Et avant cela, nous allons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par une lecture coranique. On se retrouve derrière. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Frère Cheikh Bayrou Mohamed Ali, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, Inch'Allah, ce soir, nous allons donc parler du cœur. Ma première question par rapport au cœur, c'est que quelle est l'importance du cœur en islam? Car nous voyons que dans de nombreux versets coraniques, Allah nous parle du cœur, et même dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également parlé du cœur. Quelle est l'importance, n'est-ce pas, du cœur en islam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Le cœur, déjà à la base, il faut comprendre que chaque organe qu'Allah Azza wa Jalla a créé sur le fils d'Adam a un rôle. Et par conséquent, le cœur, vous allez voir que le cœur est au centre. Elle est considérée comme l'organe même motrice du corps humain. C'est la raison pour laquelle le cœur en islam est considéré comme cette vase qui doit donc contenir quoi? La foi. Elle est donc considérée comme le temple même du fils d'Adam. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala fil jasadi mudgha fa idha saluhat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a un morceau de chair qui se trouve dans le corps. S'il est sain, tout le corps l'est également. Donc c'est pour donc dire que ce morceau de chair là est en fait ce qui reflète normalement le fils d'Adam. C'est l'organe, comme on dit, la locomotive donc, du corps humain. Et si cet organe là elle est malade, ça veut dire que tout le corps également est malade. Il a dit c'est quoi? C'est le cœur. C'est pour donc montrer par là, et dans un autre hadith, il parle quoi? La foi se trouve ici. At-taqwa hahuna, il a pointé dans sa poitrine, là où se trouve bien le cœur. Et Allah Azza wa Jal a également décrit la particularité des croyants. Il a dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Il a parlé donc de ceux-là qui ont cru. Ceux-là qui ont cru, en fait, leur cœur se tranquillise au rappel d'Allah Azza wa Jal. Et Allah le de dire, ce n'est que par le rappel d'Allah que le cœur se tranquillise. Il y a donc beaucoup de versets qui décrivent comment exactement, c'est-à-dire la parole d'Allah, lorsqu'Allah parle donc de sa parole, immédiatement, il parle du cœur. Et lorsqu'il parle du croyant, vous allez voir ici, donc, ceux-là qui ont cru, leur particularité, c'est quoi? Quel est donc l'organe qui est donc réceptrice donc de cette foi? C'est le cœur. Allah dit que lorsqu'on rappelle le fils d'Adam, c'est les oreilles qui entendent, mais Allah ne dit pas que les oreilles se tranquillisent, mais il parle plutôt du cœur. C'est comme si le cœur avait des oreilles. Donc c'est pour donc dire que l'organe qui reçoit donc ces paroles, qui accepte donc la foi, en fait c'est le cœur. Et c'est la raison pour laquelle le cœur est considéré comme cet organe, la phare du fils d'Adam. Si cet organe-là est bien entretenu, alors là, le fils d'Adam également est sur le bon chemin. Je me souviens que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. C'est-à-dire Allah s'interpose entre le cœur et, disons, entre le fidèle, le serviteur et son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Vous savez, il y a un autre hadith qui explique cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup demandé de réciter Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le cœur du fils d'Adam sont entre
les mains d'Allah Azza wa Jal. Il les oriente comme il veut. Lorsque Allah Azza wa Jal s'interpose entre le cœur du fils d'Adam, qu'est-ce qu'il voit en fait? C'est que la particularité, ça explique également la particularité d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il voit chez le fils d'Adam? C'est son cœur. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la yanzur ila alwanikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il observe? Lorsque le fils d'Adam est là, il ne voit pas son corps, il voit son cœur. Donc il s'interpose entre lui et son cœur dans ses choix, dans ses décisions. Mais au-delà de tout, c'est Allah qui détient dans les cœurs, qui oriente les cœurs vers là où elles doivent se retrouver. C'est la raison pour laquelle le croyant doit invoquer beaucoup plus Allah Azza wa Jal de maintenir son cœur. Donc si on comprend bien, c'est le cœur qui, disons, c'est cet organe qui, grâce auquel l'on peut accepter ou peut-être rejeter le message d'Allah. Exactement. Et vous allez voir qu'Allah également a mis une condition. Il a dit Allah également a dit le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité au fils d'Adam, sauf celui-là qui viendra, pas avec son corps sain, mais avec un cœur sain. Donc Allah également, pour accepter le fils d'Adam, il accepte d'abord son cœur. C'est-à-dire si son cœur est sain, sans maladie, alors là, Allah l'accepte. C'est pour donc dire que la particularité, la priorité pour Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il voit en nous? C'est beaucoup plus nos cœurs. Non. Et toujours dans ce sens, je me souviens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, c'est-à-dire le cœur connaît la rouille exactement comme le subit le fer. Donc cela donc explique le premier hadith que vous avez cité, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dans le corps de l'être humain, il y a un morceau de chair. Si ce morceau est bon, tout le corps est bon. Et si ce morceau est mauvais, alors tout le corps l'est également. Et maintenant, toujours par rapport au cœur, quels sont les différents type de cœur qu'on peut trouver chez l'être humain? Bonne question également, parce que vous allez voir que lorsque Allah Azza wa Jal nous parle de cela, et avec le hadith que vous venez de rappeler, la rouille, etc., ça montre que le cœur également tombe malade. Et les catégories de cœur sont listées dans le Coran et même dans le hadith. Et les savants ont pu classifier ça à peu près en 3. Il y a que d'autres classes en 4, mais le plus, ce qui est beaucoup plus venu, c'est en 3. Il y a premièrement, avec les versets qu'on venait de réciter, le cœur qui est sain. Allah Azza wa Jal nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Donc le cœur là qui est donc sain. Voici d'abord la première particularité, c'est ce cœur là qui est sain. Comment donc doit être dans ce cœur sain? C'est un cœur, comme Allah Azza wa Jal a dit, n'est-ce pas? C'est un cœur qui, lorsqu'elle entend le rappel d'Allah Azza wa Jal, elle se tranquillise. Donc ça veut dire que c'est un cœur qui est apte à recevoir la parole d'Allah, qui est apte à changer, qui est apte à accepter les conseils, qui est apte à accepter les reproches. Vous allez voir, lorsqu'une personne commence déjà à refuser la vérité, lorsqu'une personne n'accepte pas le rappel, lorsqu'une personne n'accepte pas les critiques, lorsqu'une personne n'accepte pas la vérité, c'est un cœur automatiquement qui ne peut pas être sain. Donc Allah nous dit, c'est ceux-là donc lorsqu'ils entendent dans la parole d'Allah Azza wa Jal, leur cœur se tranquillise. Et vous allez voir qu'Allah Azza wa Jal parle plus loin dans beaucoup de versets dans le Coran. Il dit, ce sont ceux-là lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, leur cœur frémisse. Wajilat qulubuhum, n'est-ce pas? Donc également il dit plus loin que وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. C'est-à-dire leur cœur également, leur foi augmente lorsqu'ils entendent la parole d'Allah. Vous savez, lorsqu'une personne est en colère ou est prêt à faire n'importe quoi, lorsqu'il entend le nom d'Allah, il reste tranquille. Parce qu'il reconnaît qui est Allah, il a accepté Allah dans sa vie, et ça fait que son cœur se tranquillise. Donc voilà déjà la catégorie de ceux-là. Et vous allez voir que ces personnes-là, lorsqu'ils entendent la vérité, ils entendent le rappel, ils sont aptes à pratiquer, ils sont aptes à changer. Vous allez voir, lorsqu'une personne a un cœur et que son cœur, comme on dit, est dur. Dur à cause de quoi? Ça veut dire qu'il n'accepte pas les reproches. Vous savez, Omar ibn al-Khattab a dit, celui qui ne m'aime pas, il ne me reproche pas, il ne me critique pas. Vous allez voir, il y a des personnes qui n'aiment pas la critique. Ça veut dire qu'ils ont un problème dans leur cœur. Des gens qui ne veulent pas les reproches, ils ont un problème dans leur cœur. Des gens qui ne veulent pas la vérité, ils ont un problème dans leur cœur. Donc ça veut dire qu'ils ont des problèmes. C'est pour ça que le cœur saint, comme Allah a dit, c'est un cœur qui vient sans rancœur, sans jalousie, sans haine, sans tricherie. Il y a une série de maladies, sans orgueil, pas mal de choses qu'il faut donc nettoyer dans son cœur. Voilà déjà la première catégorie de ce cœur saint-là. Et vous me permettez pour donner quelques solutions, c'est-à-dire comment avoir un cœur saint, peut-être qu'on en parle à la fois. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est un cœur qui est malade, puisque lorsqu'il y a un corps saint, ça veut dire un cœur saint, ça veut dire qu'il y a également un cœur qui est malade.
Le cœur malade, comme on disait tout à l'heure, c'est ce cœur-là donc qui n'accepte pas, comme on disait tout à l'heure, la vérité, qui n'accepte pas le bon choix et qui est toujours, je vais dire ça comment, qui se replie toujours sur lui-même, ce cœur-là. C'est-à-dire cette personne-là ne veut pas donc changer, n'accepte pas la vérité. On lui présente la vérité, mais il refuse la vérité. On lui présente ce qu'il faut donc faire, il ne le fait pas. Donc c'est ce type de cœur-là, c'est un cœur sans vie. Un cœur sans vie, c'est un cœur qui est mort. Un cœur qui est mort, c'est un cœur qui est scellé. Ça veut dire que même lorsqu'on lui rappelle du n'importe quoi, comme Allah dit dans le Coran, mais en fait, c'est pas du tout cela, mais en fait, c'est leur cœur qui est enveloppé. Enveloppé par quoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans le hadith qui est rapporté dans les Sunan Tirmizi, Ahmed ibn Hibban, n'est-ce pas? Al-Hakim a rapporté le hadith. Il a dit, lorsque le fils d'Adam commet un péché, il y a un point noir qui se forme sur son cœur. Lorsque le fils d'Adam commet un péché, lorsqu'un croyant, parce que là le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici de croyant, donc lorsqu'un croyant commet un péché, il y a un point noir qui se forme dans son cœur. S'il s'en répand et se démarque, parce qu'il y a dans le repentir, il y a le repentir avec la bouche, il y a également une démarcation par rapport à un péché. Se démarquer veut dire que tu te déshabilles, tu te sépares totalement avec le mal. Parce que tu ne peux pas dire que tu te repentis et puis tu es habillé encore avec l'habit du péché. Ça veut dire que tu étais quelqu'un qui est un fornicateur, tu dis que tu as laissé la fornication, tu es en contact avec cette petite habit ou c'est pas où avec ce qu'on connaît. Donc il faut une démarcation dans le repentir qui permet à ce que tu quittes carrément de là où c'est comme on appelle un hégir, c'est-à-dire une une rupture totale avec le péché. Alors lorsque cette personne-là se démarque, se repent, alors là le péché doit être nettoyé de son cœur. Mais s'il persiste, alors là le point ne fait que se développer jusqu'à envelopper dans son cœur, il devient donc un cœur qui est malade. Lorsque Allah Azza wa Jalla a parlé de ça, c'est-à-dire ils ont des cœurs solides et durs. C'est déjà devenu un cœur qui est scellé, qui n'accepte pas, cacheté comme on dit, un cœur qui n'accepte pas le rappel. Et ça veut dire que c'est un cœur qui s'éloigne automatiquement du rappel, qui n'accepte jamais les reproches et qui ne pourra pas facilement changer. Donc Allah nous préserve de ce type de cœur-là. Allah Azza wa Jalla nous a dit ça avec le cas de l'histoire du peuple de Moïse. Allah Azza wa Jalla ne détourne pas une personne tant que cette personne-là ne se détourne elle-même. Et lorsque la personne se détourne du rappel d'Allah Azza wa Jalla, Allah détourne également son cœur. Comme Allah l'a dit, lorsqu'ils se sont donc détournés. Maintenant, la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est un cœur qui est donc malade. Automatiquement. Parce que lorsqu'on a un corps qui est vivant, un cœur qui est sain, il y a un cœur mort. Il y a également un cœur qui est du juste milieu, qui est un cœur qui est malade. C'est un cœur qui est vivant, mais qui a des défaillances, qui a des petits problèmes comme la jalousie, qui a des petits problèmes, qui a souvent des tentations à la tricherie, qui a un cœur qui est deux fois exposé à l'orgueil par moment, mais qui revient, qui essaie de se rectifier à chaque fois. Donc c'est un cœur donc qui est malade, qu'on peut facilement sauver, c'est-à-dire qu'on peut facilement traiter si on le fait à temps. Que veut dire à temps? Ça veut dire que si cette personne-là a par exemple une mauvaise compagnie, vous savez que la mauvaise compagnie également peut influer sur le cœur. Même si vous êtes une personne de grande foi, même si vous avez la mauvaise compagnie, automatiquement vous ne pouvez pas changer. Parmi les idées, parmi les solutions que l'islam propose pour avoir un cœur sain, il faut avoir les amis pieux. Vous voyez par exemple. Inch'Allah, nous allons y venir. C'est pour donc dire que le cœur malade et ce cœur-là, qui peut changer, mais il faut qu'on fasse ce traitement-là à temps. Alors là, si on le fait, Inch'Allah ta'ala, on peut facilement le changer. Donc c'est un cœur de foi qui essaie de désobéir par moment, qui est tenté à la paresse, vous allez voir, et c'est un cœur de foi qui est tenté à la tricherie, qui est tenté de fois à faire de la ruse, qui est tenté de fois à se mettre en colère par moment, mais c'est un cœur qui est facilement récupérable tant que la personne donc essaie donc de déceler le mal, parce qu'il y a également le fait de déceler le mal. Déceler le mal, deux fois, ça devient un peu difficile. Les savants disent que déceler le cœur qui est malade, c'est-à-dire deux fois déceler sa maladie, deux fois devient difficile. Pourquoi? Parce que cette maladie-là fait partie de ses passions. Vous voyez, lorsqu'une personne est animée par une certaine passion, ça devient une habitude. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude à être toujours orgueilleuse,
Par exemple, son orgueil devient une habitude pour lui, pour elle, cette personne-là. Et elle pense que c'est un bien. Elle pense que c'est un bien. Elle se dit que, ok, moi, je suis quelqu'un, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça par orgueil, j'ai mes principes, etc. N'est-ce pas? Et des fois, la personne peut être du genre que non, il ne va pas vers le rappel, il ne va pas vers la mosquée, il ne va pas vers les gens, parce qu'il se dit que non, il faut se retirer des gens, vraiment, les gens sont comme ça. Et puis, ça devient une habitude. Et vous allez voir que les savants disent quoi? Même s'il décèle le mal, la maladie, pour pouvoir affronter cette maladie, il aura 4 ennemis. Il y aura quoi? Il y aura sa passion, qui est là. Le deuxième, il y aura quoi? Il y aura le shaitan, le Satan qui est là, parce que le Satan utilise la passion de l'homme comme une faille pour l'atteindre facilement. C'est-à-dire, le shaitan vient donc embellir sa vie, embellir sa position, embellir ses passions. Il se croit qu'il est dans la vérité, il est dans ce qui est normal. La deuxième des choses, la troisième des choses, il y a ce qu'on appelle l'amour des biens. La luxure, ça fait partie de la nature des gens. Vous allez voir, il y a des gens, ce qu'on appelle la taraf. Allah parlait d'eux, c'est-à-dire ceux-là qui aiment la luxure, qui aiment les biens. Pour ce bien-là, il est prêt à tout. Vous allez voir une personne qui se dit, une femme qui vous dit, par exemple, ou un homme qui vous dit, je suis prêt à tout, mais je ne veux pas vivre dans la misère. Ça veut dire que celui-là est prêt à aller voler, il est prêt à aller corrompre, il est prêt à aller même faire des péchés les plus graves dans sa vie. Et la quatrième des choses, n'est-ce pas, est l'amour de ce bas monde, ad-dunya. Vous savez, la dunya a ses passions, la dunya a ses, je vais appeler ça comment, ses pièges. Isa alayhi salam, le prophète Jésus avait dit, alayhi salam, il a dit, le monde est comme une belle et vieille femme. Elle a tant épousé, elle a tant divorcé. Comme nous tous, lorsqu'on vient dans ce monde, on s'attache à ce monde, on se dit qu'on ne va plus jamais partir, qu'on est revenu éternellement ici, et puis elle nous divorce à un moment où on ne s'attend pas. Et pour certains, ils disent que c'est de la lâcheté. Qui est quoi? Qui est la mort, qui vient donc surprendre la personne, qui s'est donc attaché à ce monde-là, qui devient une épreuve pour lui, comme Allah l'a dit dans le Coran. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Dans ce verset, Allah associe le shaitan avec le dunya. Donc, le dunya également reste donc ce quatrième ennemi donc à affronter. Qu'Allah nous facilite. Donc voilà un peu quelques aspects sur ce troisième type de cœur qui est le cœur qui est malade. Non. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause, on revient tout de suite derrière. الكون يا أحبتي صنع يد الرحمن ممهد الأركان موسومة في وجهه مسيرة الإنسان على مدى الأزمان فالخير فيه أول والشر فيه الثاني والعبد فيه الجاني ينبض بالإيمان. هيا إذن أحبتي نملأ دنيا بالعمل نحب كل الناس لا ندعو إلى تسامح فكلنا لله. Frère Cheikh Baher Mohamed Ali, nous avions donc vu l'importance du cœur et les différentes catégories du cœur que l'être humain peut posséder dans son organisme. À présent, nous allons parler du cœur malade. Ou bien, quelles sont concrètement les maladies qui peuvent gagner le cœur? Ici, il s'agit des maladies internes, bien évidemment. Selon vous, quelles sont les maladies, ou bien selon, n'est-ce pas, la législation, l'islam, quelles sont les maladies qui peuvent gagner le cœur et peut-être voire même empêcher au cœur d'être atteint par la foi, par la crainte révérentielle de Dieu? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Déjà, l'une des pires maladies, qui est le premier péché même du fils de la créature d'Allah, comme les savants le disent, les historiens le disent, qui est quoi? L'orgueil. Vous allez voir que l'orgueil reste un des péchés détestés par Allah Azzawajal, qui est al-kibr, n'est-ce pas? Et vous allez voir que l'orgueil a sa source. La source de l'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de se donner une certaine valeur.
n'est-ce pas, certaines présomptions se valorisent, on se donne certaines valeurs, on se dit que là où moi je suis là, personne n'a mon niveau, là où je suis, personne ne peut atteindre mon niveau. C'est ça qu'Iblis a été victime. Iblis, la'natullahi alayhi, le Satan, Allah l'a créé, il a donné une certaine science, il a donné un certain degré, une certaine estime, une certaine personnalité. Et cette personnalité-là, ou bien ce degré-là, a fait de lui une personne qui s'était valorisée à un niveau où il ne fallait pas. Et lorsqu'Allah lui demande donc de faire un geste plus simple, c'est-à-dire d'obéir à son ordre, c'est-à-dire son orgueil remonte, c'est-à-dire que la valeur qu'il s'est donc donnée à lui-même, c'est qu'on appelle généralement al-ujub, n'est-ce pas, le fait donc d'être trop présomptueux, c'est-à-dire on se donne une certaine valeur, qui est la coquille de l'orgueil, n'est-ce pas, c'est donc remonté, il a donc péché. C'est la raison pour laquelle chez le croyant, il doit enlever cela de son esprit. C'est pour ça que l'islam conseille la simplicité dans ce qu'on est. Quel qu'en soit ton niveau, quels qu'en soient les moyens que tu peux avoir, quel qu'en soit ton niveau de connaissance, il faut être quelqu'un qui est humble. Donc, l'humilité donc vient annihiler quoi? Dans l'orgueil. Donc, la pire des maladies, c'est quoi? C'est cet orgueil-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui-là qui a un peu d'orgueil dans son cœur, comme l'atome, plus petit que l'atome, ne sentira pas le parfum du paradis, qu'Allah nous en préserve. Non. Car l'orgueil fait partie des pires des péchés. Ça peut vous amener à faire du n'importe quoi. Ça, c'est d'abord un des types de maladies qui est très vaste, si on dit qu'on va le développer. Le deuxième type de maladie, qui est l'envie. C'est-à-dire l'envie, al-hasad. Les savants ont divisé ça, parce que vous allez voir qu'on a l'envie, il y a la jalousie. L'envie est le fait d'en vouloir quelqu'un par rapport à ce qu'Allah lui a donné. Comme bien fait. Comme un bienfait. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des adversaires des grâces d'Allah, n'est-ce pas, ceux-là qui sont des adversaires, qui sont contre les grâces d'Allah, les sahaba ont demandé à Rasulallah, les compagnons ont demandé à Rasulallah, mais qui peut être contre les grâces d'Allah? Il dit, c'est ceux-là qui en veulent aux créatures d'Allah, n'est-ce pas? Ces créatures-là qu'Allah les a données un surplus par rapport à eux. Vous allez voir que dans la miséricorde et la majesté d'Allah, il a réparti les biens différemment. N'est-ce pas? Allah a donc, c'est-à-dire élevé certains, favorisé certains par rapport à la subsistance, à la connaissance, à la beauté, etc. Allah fait donc, il y a des inégalités, mais ces inégalités, c'est pour une complémentarité. N'est-ce pas? Maintenant, il y a ceux-là qui voient une personne qu'Allah a donné peut-être la santé, il prospère dans sa vie, il est en paix dans son couple, il n'a envie pour rien. Et il commence donc à se battre pour tout faire pour le bloquer, pour le nuire, pour rien comme ça. Il cherche la disparition d'une faveur qu'Allah lui donne. Il veut que non, celui-là, il ne prospère pas, qu'il reste là où il est, qu'il soit toujours en retard. Et donc, cette maladie qu'il a envie va donc susciter notre type de maladie dangereuse qui est la jalousie. La jalousie qui sort donc de l'envie va donc le pousser à faire encore pire. Pire. Pourquoi? Parce que lorsque une personne est jalouse, elle est capable de tout. Et même de tuer. De tuer. Non. Vous allez voir ça par exemple dans le cas des femmes, les coépouses, je peux parler un exemple. Même les hommes, ça arrive. N'est-ce pas? Lorsqu'une personne est jalouse d'une personne donnée, lorsqu'une femme est jalouse d'une autre femme, elle est capable d'aller voir tous les types de marabouts qu'il y a sur la surface de la terre dans le but de nuire cette dernière-là, elle ne veut pas. Les charlatans. Et les charlatans, un peu bien. Vous les appelez ainsi, vous n'êtes pas appelé ce nom d'oiseau, comme on dit, mais c'est le jargon populaire. D'ailleurs, maintenant, donc, et pire encore, lorsque ça s'empire, on tombe sur un troisième degré, qui est la haine. Parce que tout ça, c'est découle de l'envie. C'est pour ça qu'on dit que l'envie ouvre la porte à la jalousie. L'envie ouvre la porte à l'extrémité qui est la haine. C'est-à-dire que ça devient que la personne déteste maintenant la personne pour rien comme ça. Et cette haine-là va donc pousser la personne à tout faire pour que ce dernier-là ne puisse pas survivre, ne puisse même pas s'en sortir dans sa vie. Et tout ça, c'est fait partie donc des maladies qu'il y a donc, qui découlent donc de cette envie-là. Non. Et vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a dit de nous protéger contre cela. C'est-à-dire contre le mal de l'envie lorsqu'il envie, parce qu'il devient dangereux à ce niveau-là. Vous allez également voir dans les maladies du cœur, vous avez également l'avarice. L'avarice, n'est-ce pas, qui consiste à vouloir tout pour soi-même, n'est-ce pas, qui est une grosse maladie qui va ouvrir également la porte à d'autres types de petites maladies, qui est l'égocentrisme, n'est-ce pas, à dire que tout pour vous, rien pour les autres.
n'est-ce pas? Et le peu même que vous avez, même si Allah Azawajal vous donne, vous ne voulez pas partager avec les autres. Là également, c'est une maladie qui se retrouve chez les gens. Mais vous allez voir que, alhamdulillah, lorsqu'on parle là des solutions, Allah Azawajal nous a donné les solutions à toutes ces maladies-là, Inch'Allah Ta'ala. Donc, c'est également une maladie qu'il faut combattre dans le cœur. Il y a également parmi les maladies, il y a l'amour du pouvoir. J'en parle pourquoi? Parce que c'est important d'en parler de cela. L'amour du pouvoir, vous savez, lorsqu'une personne aime le pouvoir, elle est capable également de faire beaucoup de choses. Vous allez voir que certaines de nos personnes, certaines des personnes qui parmi nous, lorsqu'ils veulent le pouvoir, ils sont capables de tout. Il y a des gens qui aiment toujours ça, ils aiment le pouvoir, ils aiment être comme... Il faut qu'on les vénère, il faut qu'on les respecte. Et pour cela, il est prêt à tout pour avoir ce pouvoir-là. Tout, coûte que coûte, même à se salir les mains. C'est également une maladie dans le cœur. C'est pour ça qu'on se protège également. Il y a les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, n'est-ce pas, de se protéger lorsqu'on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal jubni wal bukhl wal kasal wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. C'est-à-dire le fait l'amour donc de pouvoir être toujours au-dessus des autres, n'est-ce pas, dans la domination. Donc également ça fait partie donc des maladies du cœur. Mais je veux parler d'une maladie qui va vous sembler un peu bizarre, Imam. C'est l'amour, al-ishq. Mais je ne parle pas de l'amour en mahabba, mais je parle de l'amour en ishq. C'est quoi en fait l'amour en ishq? L'amour en ishq, c'est le fait d'aimer quelque chose qui peut vous nuire. Vous voyez un peu bien. Parce que l'amour est diversifié. Il y a l'amour de Dieu, l'amour du bien, mais également l'amour du mal. Vous allez voir une personne qui devient accro à la cigarette, qui devient accro par exemple au tramol. Il devient accro par exemple aux choses qui sont interdites. Par exemple, vous allez voir quelqu'un vous dit Imam, vraiment je suis prêt à tout, mais vraiment ça là je peux pas abandonner ça. Je suis prêt à tout, mais vraiment ça là je sais pas si je vais respecter ça. C'est-à-dire il devient donc dépendant de cette chose là. C'est une passion. Une passion, c'est-à-dire c'est au-delà de la passion en ce moment, ça devient un amour bizarre. Vous allez voir, par exemple quelqu'un qui vient aimer la femme de quelqu'un, par exemple, c'est un amour qui n'est pas permis. Vous voyez un peu bien, ce n'est plus, c'est-à-dire qu'il aime ce qui peut le nuire. Donc également, ça fait partie également des maladies qu'il ne faudrait pas avoir dans son cœur. Vous avez par exemple également le cas de la colère. La colère qui est une résultante, n'est-ce pas, de la précipitation, n'est-ce pas, dans les actes. Vous allez voir, lorsqu'on parle de la colère, vous allez voir, lorsqu'une personne se met en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Ne parle pas. N'est-ce pas? On va pas trop revenir. Inch'Allah, nous allons revenir sur la colère car nous avons prévu donc un rappel. Et je vais donc finir avec d'autres types de maladies. Vous avez la tricherie, parce qu'il y a des gens qui aiment tricher comme ça, c'est leur amour, c'est leur passion de tricher. Et que pensez-vous de l'infidélité? On devait y arriver. On a y arriver, n'est-ce pas? L'infidélité aussi qui est une maladie qui est grave, parce que vous allez voir que ça, on peut classer ça dans le ishq, c'est-à-dire quelqu'un qui aime être toujours à côté, comme on dit, et aller toujours rechercher au-delà de ce qu'il a devant lui, n'est-ce pas? Vous avez également, dans les maladies du cœur, vous avez également la désobéissance, qu'on peut également compter parmi les maladies du cœur. Vous allez voir une personne qui est toujours appelée, qui aime la désobéissance sur tous les plans, n'est-ce pas? Lorsque Allah demande de faire ça, il aime toujours, il est tenté à désobéir. Également, nous avons la trahison. La trahison al-khiyana, qui fait partie également des maladies du cœur. Vous allez voir certaines personnes, par nature, ce sont des traîtres. C'est-à-dire que même s'il est dans son poste de travail, il cherche toujours à saper les autres en les trahissant, en cherchant toujours à les nuire. Non. La trahison également est quelque chose qui n'est pas une bonne chose. Par exemple, tu peux voir ton frère, même un collègue de travail, qui fait peut-être une bavure, pas volontairement, n'est-ce pas, ou qui est victime d'un problème. Il te dit, mon frère, couvre-moi. Parce que vraiment là, je suis contraint, ou bien j'ai été victime d'une situation involontaire. Or, en islam, on dit couvrir ton frère, n'est-ce pas, d'un défaut. Si tu le couvres ici, Allah te couvrira également dans l'autre. Tant que ce défaut-là ne lui fait pas sortir de l'islam, n'est-ce pas? Donc, par exemple, il a été victime d'un problème qui l'a empêché d'aller au travail, n'est-ce pas? Un problème donné. dont tu es au courant et qu'il te demande de l'aider tout simplement en le couvrant, et puis toi tu viens plutôt le trahir, n'est-ce pas? Il y a aussi ceux-là qui ont cette maladie-là dans leur cœur. Inch'Allah, dans un instant, nous allons essayer d'esquisser quelques solutions, quelques remèdes, je voulais dire, par rapport donc à ces maladies. Inch'Allah, dans un instant, donc, nous allons vous proposer quelques éléments, quelques remèdes par rapport aux différentes maladies, n'est-ce pas, internes du cœur. Mais avant cela, nous allons immédiatement passer au rappel de la semaine. La ilaha illallah.
النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. La colère à la lumière du Coran et de la Sunna. Cet homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire une recommandation. Et il lui a répondu: ne te mets pas en colère. Pourquoi avoir préconisé ce conseil plutôt qu'un autre? Ce conseil a été spécialement prodigué car le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que cette personne se mettait souvent en colère. Il est donc recommandé à celui qui conseille de percevoir l'état de la personne conseillée pour un bénéfice plus grand et une réussite plus concrète. Par ailleurs, ce qui est visé par ce hadith n'est pas seulement l'interdiction de se mettre en colère, mais il vise aussi à ce que la personne maîtrise sa colère, qui est une nature de l'homme, en l'endiguant pour ne pas qu'elle se déchaîne. La colère est en réalité une braise jetée par le diable dans le cœur de l'être humain. Des signes extérieurs indiquent cela, comme le rougissement du visage ou le gonflement des veines, l'inconscience dans les actes et les paroles. Ainsi, il peut commettre des actes dont les répercussions sont graves et qui seront par la suite source de grands regrets. Après nous avoir enjoint de ne pas nous mettre en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant la nature humaine, nous a prodigué quelques précieux conseils lorsqu'elle survient. Demandez la protection divine contre Satan. Un des compagnons se trouvait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand deux hommes se mirent à échanger des injures. L'un d'eux eut le visage rouge et les veines du cou gonflées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je connais une formule qui calmerait cet homme. S'il disait: je demande la protection divine contre Satan le damné, il serait débarrassé de ce qu'il éprouve. En arabe, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Se taire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous se trouve en colère, qu'il se taise. Chers frères, chères sœurs, prenez acte de ces enseignements prophétiques. La colère mène souvent au regret et au chagrin. Combien de familles se sont séparées après une colère désinvolte? Combien de couples ont divorcé après une colère aveugle, voire puérile? Combien d'amis se sont divisés après une colère orgueilleuse? La colère est mauvaise conseillère car elle échauffe l'esprit et empêche de prendre de bonnes décisions. La maîtrise de soi est une qualité du musulman. Appréciez-la en la mettant en pratique. Pour finir, sachez qu'Allah Azza wa Jal a prévu le paradis pour ceux qui contiennent leur colère. Allah dit: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with him. He is the one alone. The prophets, best of humankind, to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. The reckoning, the final day when all will see their works remade in soul and body to stand before the Lord with patience, bearing every grief, with thankfulness for all blessings. We are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny, that good and bad both come from him, and the resurrection. There is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi min
بعثي بعد الموت لا إله إلا الله. Retour sur le plateau de Al-Bayan. Ce soir, nous parlons donc du cœur. Nous avions vu l'importance du cœur, les maladies du cœur et les différentes catégories de cœur. Quelles sont les dispositions que l'on peut prendre pour polir son cœur, bien pour se débarrasser de toutes ces maladies? Cheikh Bayrou Mohamed Ali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Déjà, Allah Azza wa Jal nous a donné des solutions, déjà quittant du Coran, lorsqu'il a parlé de الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. C'est déjà le rappel. Non. Allah donc a fait du rappel un moyen, voire un remède efficace. Déjà pour la tranquillité du cœur. Qui dit tranquillité du cœur dit en fait polir le cœur, comme vous le dites. Déjà le rappel d'Allah sur plusieurs formes. Pourquoi? Parce que vous savez, le Coran, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Les prêches, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et même déjà fréquenter les pieux, c'est un rappel, parce que vous savez que parmi même les solutions adéquates pour polir mieux son cœur, c'est de fréquenter les pieux. Vous savez, déjà les fréquenter, les écouter, les imiter, fait partie déjà des solutions qui peuvent aider le croyant, n'est-ce pas, écouter les prêches, parce que lorsque vous êtes avec une personne pieuse, automatiquement, la personne aura une certaine influence sur vous, parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai exactement qui tu es. Et vous savez que l'environnement change l'homme, comme on le dit, en bien comme en mal. Donc il y a déjà cela, écouter les prêches, assister au sermon, n'est-ce pas, spécialement être là toujours pour écouter les sermons de vendredi, les prêches, cohabiter avec les savants, n'est-ce pas, les visiter d'une manière permanente afin donc d'avoir donc cette influence là. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez d'autres techniques pour pouvoir changer facilement, polir votre cœur également, qui est quoi? Déjà le fait donc d'aller à l'école, c'est-à-dire aller carrément à l'école pour apprendre. Vous savez, ils ont acquérir la connaissance. Parce que vous savez que lorsqu'une personne est là ainsi, désœuvrée, même si vous allez de temps en temps suivre les sermons, c'est bien beau, ça a un impact, mais allez vous asseoir à apprendre. Car la connaissance a une certaine influence sur le croyant. Vous savez que ça vous prédispose à aller apprendre, à aller écouter, ça vous oblige, parce que vous allez voir qu'une personne de fois peut vous dire je suis vraiment occupé, je ne peux pas aller suivre le sermon, je suis occupé, je ne peux pas aller, par exemple, suivre le sermon de vendredi ou aller suivre telle prêche. Mais lorsque vous êtes adapté, vous êtes libre auprès d'un savant ou dans une école, vous apprenez, ça vous aide déjà beaucoup, même par rapport aux hommes, on a dit, par rapport aux solutions même pour traiter vos problèmes. Par exemple, à la maison, lorsque par exemple madame est de nature récalcitrante, envoyez-la à l'école. Envoyez-la à l'école, car l'école pourra avoir une influence sur elle automatiquement. Donc, il y a donc le cas de l'école. Également, une autre solution parmi les solutions est le fait également de, les savants ont dit, il y a à peu près 2 endroits qu'il faut de temps en temps visiter. Ça peut vous aider à mieux vous rappeler, à raffermir également le cœur. Premièrement, il y a les hôpitaux. Vous savez, lorsque le fils d'Adam néglige, par exemple, certains bienfaits sur lui, vous allez voir certaines personnes, ils ont de nature dure. C'est-à-dire que le cœur ne frémisse pas, leur cœur est de nature intransigeant, parce qu'ils n'ont pas eu à confronter certaines réalités. Vous allez voir une personne qu'Allah a peut-être doté de la santé, il est là, il n'a pas de problème, il est là tranquille. Mais s'il va à l'hôpital, il voit des cas de maladie, des cas de situations qui sont là. C'est-à-dire que ça essaie un peu de ramollir un peu ce cœur-là qui est dur. Il change un peu sa manière de voir même la vie. Également, la deuxième des places, c'est quoi? C'est les cimetières. Vous savez, il y a des personnes qui ont des cœurs durs, mais lorsque la personne va au cimetière et regarde les gens qu'ils connaissent, on dit que tel Aladji est couché ici, tel frère est couché ici, telle personne qui n'a pas vu peut-être depuis quelques mois couché là, ça dit que ça l'amène également à comprendre qu'un jour il va se coucher là-bas. Ça commence également, ça automatiquement un impact également, n'est-ce pas, sur son cœur, et ça l'amène un peu à revoir un peu sa philosophie de la vie. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Akthiru dhikr hadim al-ladhat, c'est-à-dire multiplier, rappelez-vous permanemment de quoi? Du rappel de celui-là qui est le destructeur des passions, des plaisirs. Donc qui est quoi? La mort. Donc on a dit, c'est une personne, donc en suivant les prêches, en cohabitant avec les savants, n'est-ce pas, et également en visitant les hôpitaux.
c'est-à-dire et les cimetières, Inch'Allah Ta'ala, il y aura d'une manière ou d'une autre un petit changement dans sa manière de faire. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui vivent dans des environnements où ils n'ont pas, peut-être des personnes qui décèdent permanemment, il n'y a pas de maladies, des malades parmi eux, ça fait que son cœur également est dur. Mais lorsqu'il va à l'hôpital, il voit les personnes qui sont couchées, les accidentés, les personnes qui sont prêtes à tout échanger pour leur santé, il va donc mieux réfléchir, et même les cimetières. D'aucuns parlent également de la méditation sur la création, les merveilles d'Allah. Exactement, c'est-à-dire que ça entre dans méditer beaucoup plus sur les créatures, même les créatures d'Allah Azawajal, qui constituent également une des solutions pour pouvoir polir son cœur. Pourquoi? Vous savez, Allah dit dans le Coran que certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de jour et de la nuit, il y a certes des signes pour des personnes donc douées. Maintenant, quelle est l'importance des invocations dans cette circonstance? Bonne question. Vous savez, tout à l'heure on a parlé de la méditation, nous avons parlé du rappel. Vous savez, l'invocation a son impact. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cœurs des fils d'Adam sont dans les mains d'Allah Azawajal, il les oriente comme il veut. C'est la raison pour laquelle il a conseillé aux croyants à chaque fois dans ses prières de demander Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh celui-là qui détient les cœurs, maintiens mon cœur dans le droit chemin. Pourquoi? Vous savez, le cœur, dans sa définition même de la langue arabe, al-qalb, ça vient de l'aqab, c'est-à-dire yuqallib yataqallab. C'est-à-dire le cœur est quelque chose de changeant. C'est un morceau de chair qui peut changer à tout moment. C'est la raison pour laquelle il y a un adage en arabe qui dit ne cherche pas à être aimé des gens, mais cherche à être aimé d'Allah. Pourquoi? Parce que le fait de rechercher l'amour des gens, les gens sont appelés à changer, car leur cœur change. Aujourd'hui, ils t'aiment, demain ils t'haïssent. Même si tu as ton mari, même si tu as n'importe qui, il va t'aimer aujourd'hui, après, avec le temps, le cœur change. Vous comprenez un peu bien. C'est la raison pour laquelle on dit aux croyants, un bon croyant, une bonne croyante, c'est de rechercher d'abord l'amour d'Allah, car l'amour d'Allah est éternel et ne change pas. Mais le fils d'Adam, comme son cœur est appelé à changer, il va t'aimer aujourd'hui et demain il va te haïr. Vous voyez un peu bien. C'est la raison pour laquelle le croyant, dans ses invocations, c'est d'invoquer Allah, de maintenir dans son cœur dans le droit chemin. Car vous pouvez voir, imam, vous connaissez bien, il y a eu des gens que vous avez peut-être connus dans la vie qui étaient des personnes pieuses, des personnes, machallah, mais subitement, vous rencontrez la personne après quelques années, vous constatez que la personne a radicalement changé, diamétralement même changé par rapport au comportement. Négativement. Vous voyez un peu bien, négativement. Demain, vous pouvez voir quelqu'un qui était avec un comportement bizarre, et puis subitement vous le rencontrez, qu'il est à la mosquée, c'est un prédicateur, il a changé. Donc c'est pour donc dire qu'Allah Azawajal change les cœurs comme il veut. Et la meilleure, c'est qui peut nous aider, qui peut donc changer les cœurs si ce n'est qu'Allah Azawajal. D'où l'invocation. D'où je pense l'importance de cette invocation qui se trouve dans le Coran, lorsqu'Allah dit Rabbana la tuzigh qulubana dans surat Al-Imran, certes. Donc ça donc son importance. L'invocation reste d'abord l'arme du croyant, ad-du'a silahul mu'min. Donc dans tous les cas, c'est l'arme du croyant. Inch'Allah. Avant de sortir de cette émission, nous allons répondre à quelques questions reçues dans le cadre de l'émission Al-Bayan, après le jingle. Nous avons une première question qui nous vient de Garoua, de la sœur Maïmouna. Elle dit qu'elle a du mal à se concentrer dans la prière. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil, chef? Bismillahirrahmanirrahim. Déjà, vous savez, la concentration dans la prière, ça se développe. Et comme ça se développe, c'est avec le temps et avec les habitudes, on réussit à développer cela. Déjà, on ne peut pas prier sans penser. Ça, c'est quelque chose qui est... Si quelqu'un vous dit qu'on peut prier sans ne pas penser, c'est impossible. Et des fois, les pensées ne sont pas contrôlées par le fils d'Adam. C'est la raison pour laquelle Allah ne nous juge pas pour ce qu'on pense. On nous juge pour ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, immédiatement, lorsqu'on prie, la meilleure façon, c'est d'abord, premièrement, c'est de méditer sur ce qu'on lit,
ça nous permet déjà d'avoir une certaine concentration et de se créer une atmosphère, une image. Comme Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, il disait que lorsqu'il priait, il se mettait dans son esprit qu'il était sur le Kaf as-Sirat, c'est-à-dire le pont qui sépare le paradis de l'enfer, et que devant lui, il avait la majesté d'Allah Azza wa Jal, les anges qui sont là en présence pour assister à sa prière, et derrière lui il avait l'ange de la mort qui l'attendait. Après cette prière là, il devait récupérer dans son âme. Ça faisait qu'il avait une certaine concentration. Et les sahaba, lorsque vous essayez de lire leur histoire, vous vous rendez compte que lorsqu'ils priaient, ils étaient tellement concentrés, ils avaient peur parce qu'ils étaient devant Allah. Donc ils se mettaient une image dans leur esprit qu'ils sont devant Allah et ils essaient d'être mieux concentrés. Vous vous imaginez, lorsque vous êtes devant une autorité, est-ce que vous vous comportez n'importe comment? Même pour tousser, vous gardez même si vous avez un problème de rhume, vous gardez même c'est tout là. Donc, essayez donc de vous représenter la même chose, plus grand que cela, lorsque vous êtes devant Allah. Donc, parmi les solutions, il y a la méditation dans la lecture, ou soit écouter l'imam si vous êtes derrière l'imam dans ce qu'il lit, et surtout combattre le démon, parce que le démon vient à chaque instant pour essayer de vous souffler des idées, essayer de les repousser en vous rappelant que vous êtes devant Allah. Non, est-ce que lorsque vous êtes dans la prière et que vous vient soudainement des suggestions sataniques, est-ce que vous pouvez dire A'ouz billah minash shaitanir rajim? Dans le cœur, oui, vous pouvez le dire. Non. Dans le cœur, vous le dites. Parce que ça vient, pratiquement dans le cœur, il souffle dans les poitrines. Non. Vous pouvez le dire dans le cœur. Non. Et il y a un frère qui est Aboubakar, qui est d'Ingaoundéré, qui nous a envoyé une question relative au thème de notre émission de la semaine dernière, quand nous avions parlé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande si, est-ce que les bienfaits peuvent se retourner contre nous? Vous savez, lorsqu'on parle des bienfaits d'Allah, Allah nous éprouve. Il a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Donc Allah va nous éprouver. Il va nous éprouver par le bien, n'est-ce pas? Il va nous éprouver par le mal. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous allons vous éprouver par le bien et le mal comme une fitna. Donc les biens d'Allah, il faut d'abord les définir. Vous savez, lorsque vous avez eu à demander à Allah quelque chose, il vous donne ça de la meilleure des façons. C'est-à-dire que c'est utile. Mais il y a des biens qui viennent dans votre vie d'une manière, de fois vous cherchez, de fois ça vient vous trouver comme ça, sans grand effort. Ça peut être une épreuve. Parce que dans chaque bien, il y a deux fois une épreuve qui se trouve derrière. Allah vous donne la santé, une bonne santé. C'est un bien. Mais il y a une épreuve derrière. Pourquoi? Vous serez interrogé sur ce bien-là. Comment vous l'avez exploité, comment vous l'avez utilisé. Allah vous donne la richesse. C'est un bien. Mais vous serez interrogé sur chaque franc que vous gagnerez, sur chaque franc que vous allez utiliser. C'est-à-dire, c'est les comptes. Allah vous donne le temps libre. Vous avez du temps libre, vous dites que vous allez tuer le temps libre. Comme on dit on tue le temps en voyant... quelqu'un, vous rencontrez une personne, il se sent mal à l'aise, il vous dit vraiment je sais pas quoi faire, je marche aussi comme ça, je sais pas quoi. Un croyant qui vous dit ça, subhanallah, alors que le temps, 24 heures ne nous suffit même plus. Vous comprenez un peu bien. Donc il vous dit que non, je sais pas quoi faire. C'est bizarre. Alors que pour le croyant, c'est un trésor. C'est un trésor, vous comprenez un peu. C'est pour ça que le prophète a parlé de ces deux grâces qui sont négligées par beaucoup. C'est le temps libre et la santé. Donc vous voyez quelqu'un, il a le temps, Allah lui facilite, il a le temps libre, mais ce temps-là, c'est une grâce, mais il ne l'utilise pas. Allah va lui poser les questions sur son temps libre. Quelqu'un qui est jeune, il est robuste, il a mashallah, il a toute sa jeunesse, il est mashallah, il a tout. Et puis, il n'exploite pas cette jeunesse-là. Il passe sa jeunesse à faire du n'importe quoi, vagabonder. Allah va lui poser la question par rapport à sa jeunesse. En quoi l'a-t-il donc, c'est-à-dire épuisé? Donc, dans chaque bien qu'Allah nous donne, il y a un bien, mais également il y a une épreuve. Pourquoi? Parce que si tu n'utilises pas ce bien-là à bonne esséance, tu seras donc interrogé en Qiyamah et tu auras, par conséquent, ça peut te retourner contre toi. Pourquoi? Parce que si c'est qu'Allah t'a donné la richesse, tu ne l'as pas utilisée dans ce qu'il fallait. C'est cette richesse-là qui sera ton ennemi au Qiyamah. On va prendre ça pour te châtier avec. Parce que chacun sera également interrogé sur la manière dont il a dépensé ça. Exactement. Ça dit que ça devient que c'est une autre situation auquel le croyant va donc se confronter. Donc tout ce que nous avons sur la terre, n'est-ce pas, comme bien, que ça soit comme mal, ce sont des épreuves pour le croyant, mais il faut que le croyant l'utilise à bonne escient. Voilà ce qu'il faudrait faire. Vous allez voir, lorsqu'on parle des biens, par exemple la richesse, vous allez voir, Allah nous a demandé d'enlever la zakat. Si vous avez des biens et que vous enlevez la zakat, c'est bon pour vous. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Allah dit au prophète, prends dans leur richesse une partie pour donc enlever
la zakat, parce que l'argent que Allah vous donne, c'est pas ce que vous avez possédé là, c'est une grâce. Ça, Allah vous a donné un dépôt. Et quand Allah nous donne quelque chose, c'est comment dirais-je, c'est pas, en fait, c'est juste pour nous éprouver. Voilà. C'est-à-dire que l'épreuve ici, il ne faut pas comprendre ça dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si on l'utilise à bon escient, si on est sage, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est bon qu'un croyant soit riche, c'est pas mal. C'est bon que le croyant soit en bonne santé. C'est légitime. C'est légitime, c'est naturel. Et le croyant doit se battre pour cela d'une manière légitime, c'est-à-dire sincère. Mais maintenant, il faudrait plutôt que cette personne-là, s'il a ce bien qu'Allah lui a donné, il a les moyens, il doit chercher à se purifier pour éviter de tomber dans l'avarisme et autre chose, l'égocentrisme. La meilleure façon donc de purifier sa richesse, c'est de donner aux ayants droit, c'est-à-dire d'aider les pauvres. Lui, il se purifie de l'orgueil et de l'avarice, les pauvres, il les purifie de l'envie. Vous comprenez un peu bien. Non. On nous signale qu'il est l'heure d'arrêter. Nous sommes donc arrivés au terme de notre émission de ce soir. Merci Cheikh Bayer Mohamed Ali d'être passé sur le plateau une fois de plus ce soir. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'être restés si tardivement avec nous. N'oubliez pas qu'Inch'Allah, cette émission sera rediffusée demain samedi à partir de midi. Rendez-vous donc vendredi prochain lorsqu'il sera 21h30 pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah vous assiste et qu'il vous garde. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.